मैं अजकल गल करन जा रहा एक इश्तिहार चल रहा इस वेले बड़ा इश्तिहार चल रहा ठीक है जी। फाइट अगेंस्ट करप्शन, लेट अस जॉइन हैंड्स फॉर करप्शन फ्री पंजाब। ना मैनू कोई इतराज है इस तो ना किसी होर नूं होना चाहिए, पर सवाल ये है भाई करनी और कथनी च किन्ना क फर्क है। कांग्रेस तो वैसे मशहूर रही है भाई करनी और कथनी कभी एक नहीं रही। बहुत सारे झूठे वायदे करके पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार बनी सी और वो वादे पूरे नहीं हो सके। इनकलूडिंग उन्होंने मैनीफेस्टो च पहला पॉइंट आ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। वो जीरो टॉलरेंस केड़ी करप्शन केड़ी मैंने तो नहीं समझ आया हाले तक। हाँ इन्ना जरूर है कि इन्हां दे 4-5 मंत्री जिन्हां ते करप्शन दे बहुत गंभीर आरोप सी, कईयां ते तां डबल डिजिट दे सीगे, कईयां ते ट्रिपल डिजिट दे सी ते कईयां ते 4 डिजिट दे आरोप लग चुके सी। और ये सारे जो करप्ट मंत्री सी उन्हां च एक तो कई बार खुशी होंदी है भाई साडा मुंडा सब तो पहले नंबर ते आ गया, पर हुशियारपुर वासियों लिए बहुत वड्डी नमोशी सी कि साडा मुंडा करप्शन दे विच सब तो अव्वल दर्जे ते आया। हज़ारां करोड़ां दे घोटालियां दे आरोप लगे जिन्हों एडवोकेट जनरल ने भी जिहड़ा हैगा वो रैटीफाई किया, उन्हें मन्निया। इन्हां दे अपने डायरैक्टरां ने बयान दिते, CM नूं मेल पाई, हाई कोर्ट च भी गए भई ये सारा ही जो उस PSIC दे विच धांधली हुई सी उत्थे दे डायरैक्टर जिहड़ी बॉडी ने पास किया उन्होंने कहा जी पे बहुत वड्डी धांधली हुई है। सो इसी तरह JCT इलैक्ट्रॉनिक्स की जमीन का घोटाला और आनंद लैंप का घोटाला और होर बहुत सारे जिहड़े घोटाले होए आ प्लॉटां दे नाल हुशियारपुर दे विच सरकारी फंडां दा अपने निजी फायदे लिए दुरुपयोग बहुत सारे ऐसे केस आ, चाहे वो बजवाड़े का स्कूल खत्म करके उहदे चों एक हिस्सा कलोनी कट्टने लई रिजर्व करना, अपने बचा के रखना, चाहे अमृत योजना का अपनिया कलोनियां नूं सारा फायदा पहुँचाना, अपनिया ही रजिस्ट्रियां अपने ही नक्शे पास कराना, अपनी माइनिंग सीधी तौर पर अपनिया कलोनियां लिए लगातार करवाते रहना वगैरह वगैरह। मेरा कहना यह है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिसले हैगे आ वो जिन्होंने कांग्रेस ने आप एडमिट किया कि वो करप्ट है, इस करके मंत्रिमंडल च उन्होंने ड्रॉप किया, बर्खास्त किया, पर चोर दरवाजे राही फिर जिमें उन्होंने बगैर गुजारा नहीं हुंदा। मैनू उदाहरण याद आंदा है 1984 दे जो सिख कतलेआम होया और कांग्रेस ने बहुत हाथ झाड़ने की कोशिश की है उस तो, पर किते ना किते संगठन दे विच वो सज्जन कुमार KL भगत वगैरह वगैरह इन्हां लोकां नूं किते ना किते फसा लेंदे आ। मतलब छड्डना नहीं इन्हां नूं, जिहड़ी इनडायरैक्ट स्वीकृति और इसी तरह करप्शन नूं कांग्रेस कदी छड्ड नहीं सकती। इनडायरैक्ट डायरैक्ट हर तरह की स्वीकृति, चलो मैं इल्ज़ाम लावां तो कह सकते हैं राजनीतिक आ, ये द्वेष भावना लाए आ, पोलीटिकल बंदे एक दूजे ते इल्ज़ाम लाते आ। इन्हां दा एडवोकेट जनरल कह जी जी जे घट्टो घट्ट 125 करोड़ का घपला होया और तां कवे जे रौला रप्पा पैन ते मुख मंत्री एडवोकेट जनरल की राय लै लैन जिहड़ी पहलों जानबूझ के नहीं लाई गई, हालांकि डायरैक्टरां ने कहा सी। और सिमिलरली आ एक तुसी न्यूज़ आइटम सारिया अखबारां छपी आ, पैसे लैके SSP नियुक्त करने का दोष, मैं लैना। इन्हां दा एक मंत्री राणा गुरजीत
ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਆ, ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਖੋਹਾਂ ਦਾ, ਮਰਡਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਸਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਡਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ 3 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਚੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਆ ਨੰਬਰ ਜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੀਅਰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਮੀਅਰ ਵੇਸਟੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ? ਅਵਸ਼ਯ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਵਸ਼ਯ ਪੈਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਹੀ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੰਡਲ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਨੇਤਰਤਵ ਆ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। मोड़ तो मतलब सर की है संभावना कोई ਕਾਹਦੀ ये हो सकता है कुछ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ कैप्टन दे नाल ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ नहीं मैं ਕਰਨਾ। कहा शायद कोई अंदर खाते इंटीमेशन आ जाता है ਨਹੀਂ, कि थोड़ा जा- ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਆ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਦੇ। बीजेपी साहब की तक दलित चेहरा होगा वो तो पहले साहब ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ। ਠੀਕ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਔਰ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਨ 'ਚ ਉਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਡੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾ साहब कोर्ट लगन वाला कभी भी लग सकता है 10 दिन 15 दिन बाद जी, तो बाद 15 जी, दिन अभी जी। बीजेपी जी ਦਿਓ। ਹਾਲੇ कोई आने वाली की रणनीति होगी कितना मतलब ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਝੂਠੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ MP ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿੱਤੇ ਫੈਕਟਸ ਗਏ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੀ।